पता नहीं है वो शेर किधर रह गया है। हाँ जी की तैयार होई बैठी हो? मैं तो होई बैठी हां तैयार से तुसी मैनू दसो। यार उन्हां दी काल आई है दो वो है ना हां यानी कि दो समानियां ते दो मराद है ना जोड़ी वो है ते जोड़ी दो असी बन जसांगे। हां सही आंदे पे। अच्छा ते अब्बू ने दस्या ने? अब्बू ने तो कोई नहीं दस्या। ते अब्बू नु दस लो हा भी नारिया ते मैं कट्ठे जांदे पे खाना है ओ खा के वापस आ जाना है। अब्बू केड़ा रोकना है? अब्बू रोकना कोई नहीं लेकिन मेरी जान अब्बू नु दसना तो जरूरी है ना साडा फर्ज बनदा है। अब्बा है किदे? पता नहीं इधर किधर बाहर ही वधे उमड़े हैं। आला मोड़ जाने लगे दस लेने तू तो तैयारी कर। हाँ अचानक उन्होंने दे सिरे सोटा मारना है। ते मलंगी किदे गया? मेरी मलंगी भी बाहर ही निकलिया। ओनू आखना मुड़ो तू ना भमन किदे निकल जावी करे रवे हला आ जांदा है तो मैं ओनू ते ओंदे वाली कर्मा वाली किदे गई? अंदर है अंदरों निकली कोई नहीं बाहर। हेलो हाँ माशाल्लाह अंदर पर्दे से है। पता नहीं मैं तो मुड़ कदी नहीं गल कीती। मैं आंदी हां बई आले नवी नवी शादी है ते मुड़ बंदा अच्छा नहीं लगदा। मलंगी भी है चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलंगी गाल सुनो आई जा मना अरे किने जाऊ अस जाऊं है बुआने ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜੇ ਅੱਬਾ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ उसने नहीं दसा आज मैं मलंगी पर नहीं गया तो तुमने भूल गया ना। पहली गल तो ये है भी तू सानू कदी भी नहीं भूल सकदा ते कमलिया ए क्यों गल करदा पिया भूल गया किवें सानू भूल गया जरा सानू समझा। मैं तैਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਲੀ ਹਨ ਕੈਸਰ ਤੇ ਵਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਨੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਬਈ ਅਸਾਂ ਦਾਵਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆਸੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਲ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਵੇ। हाँ पहले कल्ले चेल कर दे हुण क्यों ने भी चलो झट सारियां बीवियां जड़ियां ओ भी खुश हो जाते हैं। ठीक है जिवें सलाह जाओ मुंह क्यों लमकाई खलोता है? लमकाए वेख रहा मैं परनीवन दा इहो तुहानू खुशी है बई तुसी आप जाने दावतां ते सवाने मेरी ते मैनू ले ही कोई नाल जाओ। अगे पहले मैं हुंदा मूं ते हुण तुसी आप दो में जाओ। मुंह अपना ना लमका ते जी बिस्मिल्लाह तू भी साडे नाल टोर ने बरजाई ये तो गल काई नहीं हुण वेखे ना जिवें मेरा चावां नाल तो शादी कराई है ना हुण मेरी नाल बीवी होवे नाल मेरा बिरा होवे नाल बरजाई सोहनी होवे नाल मलंगी होवे ते ठह ठह के बंदे वेखण। आ मैं शेर तेन कोई मसला है इन्हां दोवां दे आवण नाल? जी तुसी आख रहे हो तो कोई मसला हाँ तो बस ठीक है तू जा अपनी सवारी नु आप ओ भी तैयारी करे ते चलिए। मस्त मस्त मन आया दल खान गल है बजाई तो बिरा मिल जाओ वाला दावत ते मैं उन्होंने आख्या मैं परने सज्जा सज्जा बस ही रान मरो जाने असी दावत खाए ना ते हुण मैं ओ मान तो गई है पर जाए ते बिरावे ते संदू खान तैयारी कर मेरे को पूछे मैं की पूछना मैं ते चूंकि जाट जाट वाले मुझे पता है मेरी गाल तो टुरदी है। मैं तेरी गल ते कौन टुरदी ते दूई गल है भी मैनू शौक कोई नहीं बाहर दे खाने खावन दी ते दावता खावन दी तू इंज करो बिरा ते बरचाई नाल वग जा ते मैं कोई नहीं जाना। तो सन्नू खान जो तू नहीं जानो तो मैं उधर की करना मैं तू इतने कल्ले बैठे तो मैं दावता खांदा होता ते मैनू घरों कोई चेंदा पे मैं घर बैठी हुई आराम सुकून नाल तू जा दावत खाया तैनू शौक है मैनू तो है काइला। सन्नू खान जेद ते लाख खलोते हैं गल्ला च गाल तो काइला है माई ते चलो रल के जावे चवे असी दो में बिरात नाल तू ही हो मैं भरजाई भी होवे ठुमे ठुमे की टुरदे मलंगी आ जा लेट होंदी आखा गा जा मैं कोई नु जाना ठुमे के तू ही उन्हां नाल ठुमे कटोर के जा। की मुसीबत बन गई है। अच्छा साडा कोई नहीं प्रोग्राम भरजाई तुसी भाग जा क्यों आवे ना यकदम की बने अगे पिया ना कवड़िंदा पिया भी लाए कि नहीं जांदे पे तो हुन पिया इंज पे सन्नू खान की तबीयत भरजाई खराब है तो सक तू तो मैं इथाई गप्पा मरसा ते चलो होया मैं। अच्छा तुसी टुरो मोटरसाइकिल कड्डो मैं आंदी पे ए की मजाक है कोई मजाक नहीं हो आ मैं शेर की सोचदा पे उसी भी ये की मजाक बनाई खलोते नाले तेरा मुंह क्यों उतरे होया खैर ते है कोई नहीं बाले मुंह कुछ ओदी तबीयत नु की है अगर ओदी तबीयत खराब है असि नहीं जांदे दावत ते असि पहले दवाई ले आंदे आ उसदी एवें ओ आजे पे पिंडा रेल घेल जे मेरे होया वदा बे चलो इथे ऐसी गप्पा मरसा तुसे होया गाल ही आई है ना बे ओ बीमार है जी ये मुंह तेरा मुंह उतरे होया है बाकी चलो ठीक है असि दावत तो के आंदे आ ना ते अगली गाल मैं मुड़ आ के तेरे नाल करसा
ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਦਾਵਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਲ ਹਾਂ। ਭਰਜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਚਕੀ ਜਾਸੇ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਤੋ ਜਵਾਬ ਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਖਾਦੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਬਸ ਵਾਗਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਜਾਵਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਮਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਗ ਜਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ तो दुआ आमा खेत ना दिया कोई ਉਹ ਬਦਾਵਤ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਐਡਾ ਵਾਤ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਆਏ ਤੁੱਦੇ ਵਗ ਗਏ ਦੋ थोड़े नक पे बांधा तुसी नाल वग जाओ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਮਣਾ ਸਹਾਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਸੰਨੂ ਖਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ की करे मेरे को तेरी तबीयत नु तेरे डॉक्टर से ले जाना ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਵਗ ਜਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਬਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰੋਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਲਾ ਤੂੰ ਪਤੇ उन्हें मेरे को तो ठीक है अगर वो चलो तेरी तबीयत खराब आई तो ओदा ही मुड़ हक ना ही बनदा जावण दा उन्हां दी अपनी जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹੋ ਬਸ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖੇ ਸੁਣਨੀ ਬੜਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰੂ ਦੋਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਫਾਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸੁਣਾ ਲੀ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋੜਾ। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਤੇ ਬਹਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਨਾ, ਸਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਚ ਉਹਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਵੇਖ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਭਾਲ ਕੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੋਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਫਾਤਮਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇਵੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾ ਛੱਡੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਛੱਡੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਵਸੇਬ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਸਈ ਸੈਨੋ। ਫਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰ ਰਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮੀਨ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਸਨ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਫਾਤਮਾ ਭੈਣ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਮੀਆਂ ਬਈ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਦੋਂ ਬਈ ਸਨਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਤਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਲੱਗਦੀ
भी जड़ी आई कोई नहीं। चलो अच्छा ठीक है, अल्लाह पाक करम कर ना दे। चाह पानी बनाओ ना ना बड़ी मेहरबानी कोई बोतल ना ना मेहरबानी कोई नहीं, हुन खा पी के टुरी हम बस। सुना तेरा कैसा गुजारा बस शुक्र है अल्लाह पाक दा, लाख लाख शुक्र है जेड़ा वक्त गुजर जाए। हाँ मोड़ा हाँ शुक्र ही करना चाहिए बिल्कुल। चल ठीक है। चल अच्छा ठीक खिवे ना बसे वो भी मेरा भिरा है लित्रा नाल वसा लई सी नाले मेरी धी है उस की करना है उन्हें पता नहीं भी मेरी मां ते कदी बोली भी नहीं भिरा दे अगू तो मैं मामे नाल किवें बुलेसा। हाँ जी मैं ठीक बात होने के दिन दिया ये होया लेट आ के खाते है मतलब कि तू ये था कि बैठो है इससे उठते आ जावे मलंगी तू ते हेठ सा लम्मा पे होना खाते है बजाई तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮ ਸ ਕਮ ਮੰਜੀ ਚ ਆ ਲਵੇਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆਂ ਆਸਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੋ ਜਾਵੇਆ ਥੱਲੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੋਕ ਬਣਨਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮੋਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਠਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਠੀਤਾ ਗਵਾਡੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਜਾਈ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧੋਂ ਤੇ ਮਨ ਸਾਰ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੁਵਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਮੰਜੀ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਭੋਇਆ ਲਾ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀਆਂ ਚਲੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆਗੇ ਕੱਢ ਲੋ ਤੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਬਜਾਏ ਸੰਨੂ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੋ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਰਿੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਜਾਈ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਉੱਠਣ ਬਵਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਟ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਸਾਜੇ ਖੋਲ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੰਨਾ ਬਿਸਤੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂ ਤੇ ਅਗਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਜਾਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਿਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬੇ ਸਮਾਣੀ ਨਿਮਾਸ਼ੀ ਸਮਝੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦਮੀ ਟਿਕੇ ਫੋਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਣੀ ਕਬੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਭੇਤ ਖੋਲ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਿਰਾਨ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਲੰਗੀ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ अच्छा मेरे पुत्र दसो पहले यार मलंगी तो मैं क्यों नजर आमदा पिया नहीं अब्बा खैर अल्लाह दी कुछ भी नहीं कोई परेशानी कोई नहीं अल्लाह दी खैर है के ओ अल्लाह दे बंदा तू तो एडा खुशनुमा खुश दिल जा बंदा हूं तो तेरी शादी की थी मैं ज्यादा और खुश रहा तू अल्लाह पाक तेनू औलाद देसी कोई धी पुत्र देसी खुशियां ढोल ढमके बगसा ते तू जो कोई तेरी शादी की तेरा मुंह रथ होया
ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸੁਚੇਂਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਸਾਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਜਾਸਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਸਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਰਦਾ ਤਿਕਰ ਮੇਰੀ ਆਂਦਰਾਂ ਠੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਨੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਲੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ अगर तुम खुश खुशी नजर अच्छा कोई परेशानी काई नहीं मेरा पुत्र अगर नहीं जदा बंदा शादीशुदा हुंदा है ना कम अज कम 101 परेशानी हुंदी बंदे सुनदा पिया ते परेशानी उन्ना परेशानी दा हल कौन है प्यो 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 जिंदा नु बच्चा जी तू मैनू कोई एक जेड़ी कोई तेन परेशानी मैनू दस सो तेरा प्यो हल करे उस वेले ते जेड़ा मैं बैठा मैं परेशान होके हाँ ये मैं सोचेंदा पे मुंह मलंगी तेरी शादी हो गई है काल तो इतने बच्चे उसन सदा डांग इको जे नहीं रहंदे बिरा छाड़ जासी बुजुर्ग है कदी ते बरूटा बैठा ओ टोर गया पीछे मलंगी तेरे की हालात उसन टाइम नाल अपने सिर ते गड़ड़ी चाल इहो जी गल नहीं चिंदी मेरा पुत्र अजे ताई ते मैं बैठा नहीं मुंजींदा इहो जी गल्ला ना सोचियां करो ते दुआ खुश खुश रहा कर मेरा पुत्र नहीं तेन अल्लाह दे हुक्म में खुश खुश हाँ मैं इंदा वास्ते तेरा आई मुंह ना वेखा ताई कल्ला बैठो है परेशान और तुम सवानी मतलब रल के निकले करो ते रल के अल्लाह दे बंदा को आए वकुन फिरा अल्लाह दे बंदे आ ओन चलो ठीक है अम्मा दी गाल याद आई है हाँ वहां तो इधर ना तो ला बैठा पर तेन मां नाल प्यार ही बड़ा अम्मा दी गाल याद चंगा अब्बा मैं मुझ शुक्र लाद ना जमीन हाला ठीक है तो सवानी नाल ला ला ओन भी तो नाल टुराया फिराया कर समान दी तबीयत खराब है की करा आग तका दला लेखा बन गया शादी कर बैठो हुन प्यो तो दस्ता डेढ़ दी गाल ए सारा जेड़ा खानदान ने सुजड़ जाना बरजाई दसा तो बरजाई तो बीडा डी तबीयत आली है मलंगी किवें अपनी बर्दाश्त कर खाले करे सी सदा तो मिथे डांगे इको जे कोई न राणे तानी कोई समझ नहीं आंदी पई वो मैं परेशान आ इस गल तो केड़ी गल तू खैर है अम छेर एक परेशानी जही है मैनू केड़ी पता नहीं हुन मेरा वहम है या ये गल हकीकत है पर मेरा वहम नहीं हो सकता की का खुशखबरी आउण वाली अल्लाह करसी ते ओ भी आ जासी और अल्लाह दे घर च मैनू बहुत ढेर सारी आस है ते बड़ी ढेर सारी उम्मीद है अच्छा हाँ मैं तेरे नाल गल करनी आई मैं कल भी करूँ अमू लेकिन तू जल्दी जल्दी च निकल गया ते मैं कोई ना किती मैं आख्या हुन घुमैंदी गत्ती है सस्पेंस च पेंदी पई है हम सिर अपना मलंगी नहीं ए मैनू परेशान लगदा पिया जदों दी इसदी शादी हुई है क्यों पता नहीं इसे गल दी तां मैनू नहीं समझ आंदी पई तू मैनू ये दसो जदों असीं दावत ते जाओ आसे ते मलंगी की आख्या अब सानू ही ले जाओ मियां बीवी ने ते मोड़ अंदर गया ते बाहर निकलिया ते मोड़ की आख्या सू क्या मेरे ख्याल है बेगा मेरी तबीयत नहीं सही असीं कोई नहीं जाना हाँ। तुसीं जाओ हाँ असीं मोड़ कदी वाग जसा ते कल मैं जिस टाइम तुसी चले गया ना काम ते हाँ ते मैं उन्हां नूं उठाया नाश्ते वास्ते अचानक ही मैं कमरे च वड़ी आ ना खावण वास्ते ते मलंगी थल्ले सुत्ता होया ते ओदी सवाणी बैठ ते सुत्ती होई आ की आंदी पई है मैं सही आंदी पई आ मैं जो वेख्या मैं ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੈਨੂੰ मलंगी बोए ते सुत्ता होया ਮਲੰਗੀ ਪੋਏ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਣੀ ਫੋਨ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆਪ ਲੰਮਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਭੂਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇ ਭਰਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੋ ਗਿਆ लेकिन उस कंजर सानू जताया तो कदी नहीं कोई अगर मसला वे चलदा पिया इन्ने ता पर मैं तेन एक गल दसा मैं उन्होंने जिस टाइम वेख्या ना वो चौक गया मैनू भी वेख के जिस टाइम मैं अचानक अंदर गई इंदा मतलब है कोई नंद दे दरमियान है चलदा पिया हम सिर वेख ठीक है वो तेरा भी रहा है लेकिन मेरा देर है
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਦੀਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮਲੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਕਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੌਗਿਲ ਛੜਸੀ ਮਲੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਲੋਸਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂ? ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋੜ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸੂ। ਗਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਉਰੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖਦੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ ਛੱਡੋ। ਬਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ ਮੱਜੀ ਲੈਣਾ। ਦੇ ਮਾਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਣੇ ਹੀ। ਖੋਲ ਲੈ ਹਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ। ਇਹ ਦੱਸ ਹੋਰ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ? ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੜਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚੱਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਨੇ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸ, ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਰਜਾਈ ਗਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਨਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੱਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਸਮਝਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਮਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਓਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡ। ਸੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਦਾ ਪੈ ਜਦੋਂ ਕਾ ਪਰਨਿਆ ਸਵਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੈ ਜੇ ਤੇ ਨਿਮਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਮ ਸਮਝਦੀ ਏ। ਕਿਹਦੇ ਕਰੇਂਦੀ? ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰੇਂਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ, ਖਾਨ ਕੋ ਬੇਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪਿੱਛਾ ਬੇਲੀ ਵਾਲੀ ਕਰੇਂਦੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਦੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕਹ ਮੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਜਾਵਣਾ, ਸਵਾਣੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾ ਤੇ ਕਰੇਂਦੀ। ਬੇਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਬਿਰਾਵਾ ਗਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਓ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਜੜ ਨਾ ਜਾਵੀਏ। ਇਹ ਐਂ ਵਸ ਜਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਕਰੇਂਦੇ ਪਏ। ਚੋਪ ਜੂ ਰਾਸੇ ਕਦੋਂ ਤਾਈ ਚੋਪ ਰਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁੜ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਰਾਵਾ ਇੰਜ ਮਾਇਆ ਨਾ ਤੰਮੀ ਸਮਾਂ ਠੀਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਰਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸੇ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਰਾਵਾ, ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਆ ਪੁੱਛ। ਬੇਤ ਖੋਲ ਗਏ ਹੁਣ ਆਮਾ ਸ਼ੇਤ ਤਬੀਅਤ ਕਰਖਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਗੱਡੇ ਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਬਾਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਇਹ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਓ, ਕੀ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ? ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖ ਲਈਸੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੂ ਆ ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਮਣੀ। ਵੱਡਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੀ ਨਗਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਨਾ
और ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਲੰਗੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਮਲੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੀ ਲਿਆ। ਕੀ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਆਈਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਜਨਾਬ ਗੱਭਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੁੱਗੇ ਵਸਾਵਣੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਭੋਕਿਆ ਲੋ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉनको जोर सुन से ਕੀ ਮਸਲਾ ਛੋਰੇ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਗਲ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੂ ਹੈ ਬੇ? ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਭੋਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਾਣੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਈ ਮੈਂ ਗਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲੀ ਤਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਦਾ ਕਾਰ ਕੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਣੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੋ ਬੈਠ ਤੇ। ਮੋੜ ਕੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਆ ਗੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਂਜੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਿਰਾਨ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਓ ਤਲਾਕ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਉਦੋਂ ਮਸਲੇ ਉਹ ਕੋਂਜਲਾ ਸਾਰੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵੀ ਕਾ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਮੁਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਸੁਰਕਿਆਸ ਨਾ ਤੱਤਾ ਸੁਰਕਿਆਸ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮਦ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਘਰ ਛੱਡੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੇਰ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਧੀਆਂ ਨਾ ਨਚਾਈਆਂ, ਦੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ ਨੇ ਨੌ ਨਾ ਨਚਾਏ। ਇਹ ਦੱਸ ਅੱਬਾ, ਇਹ ਜੋ ਪਿੱਛਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਮੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨੀ ਵੇਵੀ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਬਾ ਬਣ ਪਿਆਂਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫੁਫੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੋ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਰੱਸੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪੇ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਛੇਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਚਲਾਵਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਲੰਗੀ ਥਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਮੰਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮਦ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੋੜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਬੂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਲਾਕ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲ। ਇਹ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਤਲਾਕਾਤ, ਇਹ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਪਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਜਬ ਕੌਣ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਚਵਾ ਲਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾ। ਭਾਈ ਅਮਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈਸਾਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਸਨ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਭਰਜਾਈ ਤੂੰ ਆਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਣ। ਅਗਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਸਨਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਤਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਿਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਛੋਰੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਈ ਬਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਨਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਟਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਲੇ ਆਖਣਾ ਤਲਾਕ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਲੇ ਆ। ਮਾਮੂ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲੰਗੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਮੁੱਕਤੀ ਪਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਂਦੀ ਰਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇਂਦੀ ਰਵੀ।